श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः। अज्ञानाद्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रैलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानैर्वेत्य त्वां श्री श्री वल्लभे मे निखिल बुद्धिजना गोकुलेशं भजन्ते। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धेस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नमामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान् जपामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान् भजामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान् स्मरामि नित्यं श्री रमणाधिनाथान्। श्री रमण प्रिय पौत्राय आचार्य कुल दीपकाय गीत संगीत सागराय श्री द्वारकेशाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कदम्ब केरी डाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाड़ डाड़ पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमन्ता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमन्ता नृत्य करन्ति नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आखा
कैलासे पाताळे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जी नाचोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन ने शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गैवर्वन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कड़ा करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणुस्वर संगीत बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत मा व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। बिरही जन नाहिया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुमोदिनी सरोवर मा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। अष्ट प्रहर आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रोम रोम व्याकुल तै बोले श्री कृष्ण शरणं मम। महामंत्र मन मोदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 मारा वाला श्री पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम रसपान જેમના પરમ અનુગ્રહથી થઈ રહ્યો છે એવા નિકુંજ નાયક શ્રી મદન મોહન પ્રભુ શ્રી નટવર પ્રભુના યુગલ ચરણ કમલોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ. ઉપસ્થિત સર્વે વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવો, અત્યાર સુધી 84 નામો આપણે જોઈ ગયા છીએ. 85મા નામથી આજે પ્રારંભ કરશું. 26મો શ્લોક દ્વિતીય સ્કંદના નામો આપણા ચાલુ છે. શ્રવણ કીર્તન
અને સ્મરણ કરવા યોગ્ય એ ભગવાન જ છે અને અભયતાની પ્રાપ્તિ પણ એના દ્વારા જ થઈ શકે છે, અન્ય કોઈ સાધનોથી થઈ શકતી નથી. આગળના નામ કહેતા હવે આજ્ઞા કરે છે, અનેક માર્ગ કરતા ચ નાનાવિધ ગતિપ્રદ પુરુષ સકલાધાર સત્વૈક નિલયાત્મભૂ. જેટલા શ્રેય પ્રાપ્તિના માર્ગો જે શ્રીમદ ભાગવતમાં બતાવવામાં આવ્યા છે, સાંખ્ય યોગ આદિ માર્ગોને રચનાર, એને પ્રગટ કરનાર, અનેક એટલે કે એક સંખ્યા રહિત પોતે જ પોતાના માર્ગને પ્રગટાવનાર. શ્રેય પ્રાપ્તિના કેટલા કેટલા માર્ગો ઋષિઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યા. એ બાલબોધ ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણ મોક્ષ પ્રાપ્તિના જે રસ્તાઓ વેદમાં અને ઋષિઓ દ્વારા બતાવવામાં આવ્યા, તેમાં યોગ અને સાંખ્ય દ્વારા સ્વતો મોક્ષની પ્રાપ્તિનો પ્રકાર આપે ત્યાં બતાવ્યો છે. તો યોગ સાંખ્ય આદિ માર્ગોને પ્રગટ કરનાર આપ પ્રભુ જ છે અને તે માર્ગના તે આચાર્ય રૂપ થઈને આપ પ્રગટ થયા અને તે માર્ગોને આપે પ્રગટ કર્યા. જે જેવો અધિકારી તે માર્ગને ની નિષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરી અને શ્રેય પ્રાપ્તિ એના અધિકાર અનુસાર એને પ્રાપ્ત થાય. તો તે આચાર્ય રૂપોમાં અંશ રૂપથી આપ પ્રગટ્યા. જલભેદ ગ્રંથની ટીકામાં જળ નારદ મૈત્રાદ્યાસ્તે સમુદ્રાહ પરિકીર્તિતા, એમાં કયા કયા આચાર્યો કયા કયા સ્વરૂપે પ્રગટ થયા એ આપે બતાવ્યું છે. શ્રી હરિરાય ચરણ પુરુષોત્તમ ચરણે જલભેદની ટીકામાં બતાવ્યું. તો બધા જે સંપ્રદાયોના આચાર્ય તરીકે પણ આપ જ પ્રગટ થયા અને આપે જ અનેકવિધ શ્રેય પ્રાપ્તિના માર્ગોને પ્રગટાવ્યા. એટલે પોતાના માર્ગને પોતે જ રચનાર એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. એકો નૈકઃ સર્વ કહઃ કિમ, મહાભારત અંતર્ગત વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામમાં કહેવામાં આવ્યું કે પરમાત્મા એક રૂપે અનેક રૂપે તેમજ સર્વ રૂપે છે. તેથી જ પોતાના માર્ગને પોતે જ પ્રગટ કરનાર એમ શ્રી આચાર્ય ચરણ આપનું નામ કહે છે, અનેક માર્ગ કરતા. આગળ કહે છે નાનાવિધ ગતિપ્રદ. હવે આટલા માર્ગોને પ્રગટ કર્યા, તે માર્ગની તે ગતિ જે આચાર્યના માર્ગ સંપ્રદાયમાં પ્રવેશ કરે અને તે પ્રમાણે ચાલે તો તેવી ગતિ તેને પ્રાપ્ત થાય. તો નાના પ્રકારની, નાના એટલે ઘણા પ્રકારની ગતિને આપવાવાળા એવા ભગવાન છે. જુદા જુદા પ્રકારની ગતિ નાના પ્રકારે, અથવા તો રઘુનાથજી કહે છે કે નવધા ભક્તિરૂપ ગતિને આપનારા. જેવા જેના કર્મો હોય તેવી વિવિધ ગતિને આપનારા પણ ભગવાન જ છે. જેવું વાવો એવું લણો. હા, કેમ કે બધી ઓટોમેશન સિસ્ટમ છે. એકમાં તો ભગવાન ક્યાં ધ્યાન દે, એટલે ઓટોમેશન સિસ્ટમ કે જે જેવો કર્મ કરે એ પ્રકારની એની ગતિ થાય. ગીતાજીમાં એ કર્મ યોગમાં ભગવાને એ વાતને બતાવી છે કે જે પ્રકારના કર્મ, જે પ્રકારની ભક્તિ, એ પ્રકારનું ફલ એને પ્રાપ્ત થાય. ભક્તિ યોગો બહુવિધ, ભક્તિના પણ અનેક પ્રકારો. તેમાંથી મુખ્ય પ્રહલાદજીની સ્તુતિમાં જે નવધા ભક્તિ, તો એ નવધા ભક્તિની ગતિ આપનાર પણ
ભગવાન જ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. તો આ જે નાના પ્રકારની નવધા ભક્તિ એની ગતિ આપનાર પણ શ્રી કૃષ્ણ છે. સર્વને યથા યોગ્ય જે ફલ છે એને આપવાવાળા ભગવાન છે. અને તેવી ભક્તિરૂપી ગતિને પણ પ્રાપ્ત કરાવવાવાળા ભગવાન જ છે. ભગવાન સિવાય કોઈની ગતિ થતી નથી. જેને જ્યાં પણ જે કાંઈ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે એને દેવાવાળા તો ભગવાન જ છે. નિમિત્ત કાંઈ અલગ અલગ હોઈ શકે, પણ મૂળ જે સંચાલન જ્યાંથી થાય છે એ શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા થાય છે. એટલે નાનાવિધ ગતિપ્રદ એવું આપનું નામ. અનેક પ્રકારે ફલ આપનારા એટલે 84 વૈષ્ણવમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ કે દરેક ભક્તોની જુદી જુદી પ્રકારે એ અલૌકિક ગતિને પ્રાપ્ત કરાવનારા એ ભગવાન જ છે. પુરુષ દ્વિતીય સ્કંદમાં એ સુવર્ણમય કોષ જે અંડ છે એનો ક્રમ આખો બતાવવામાં આવે અને વિરાટ પુરુષની જે પ્રાગટ્ય છે એને બતાવવામાં આવે છે બ્રહ્માજી દ્વારા. ત્યાં પુરુષ એટલે કે પુરી શેતે ઇતિ પુરુષ, જે પુરીમાં શયન કરે. નવદ્વાર રૂપી જે આ પુરી છે, જે દેહ છે એ નવદ્વાર વાળું છે, એમાં જે શયન કરે એ પુરુષ. તો નવદ્વાર વાળા એ પૂરમાં એ શરીરમાં જે શયન કરનાર છે એ પુરુષ છે. ઉન્નતિમાન પ્રાણીઓમાં જે બિરાજમાન છે, અથવા તો પુરુ એટલે કે 14 ભુવનને નાશ કરનાર જે છે, એને ઉત્પત્તિ કરનાર, એની સ્થિતિ અને એને નાશ કરનાર પૂર્ણ એવા સર્વથી પુરાણ અહમ એવા સમેવાગ્રે. બ્રહ્માજી ને નારદજી પૂછે છે કે આપની પણ ઉપર કોઈ છે કે આપ જ છો? ત્યારે નારદજી કહે છે કે બધા એમ સમજે છે કે હું કરતા છું, પણ મારા ઉપર પણ જે ભગવાન છે મૂળ કરતા તો એ છે, પણ લોકો મને કરતા સમજે છે. હા, જેમ પ્રોગ્રામર બધું પ્રોગ્રામિંગ કરે ને મોબાઈલમાં, તમે પછી આમ ઓલું કર્સર, માઉસનું કર્સર કમ્પ્યુટરમાં હલાવો તો આપણને એમ થાય કે આ કર્સર છે ને એનાથી બધું થાય છે. હા, પણ એનાથી નથી થતું. એની પાછળ જે પ્રોગ્રામરે પ્રોગ્રામિંગ કર્યું છે એના કારણે તમે ક્લિક કરો ને એ બધું ખુલી જાય. પણ આપણને એમ થાય કે આ ક્લિક થાય છે ને આ કર્સરથી બધું થાય છે. તો જગત એમ સમજે છે કે બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ કરતા છે, પણ બ્રહ્માજી કહે છે કે ભાઈ મારી ઉપર છે જેણે મને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું છે અને એના કારણે હું આ બધું રચવા સમર્થ થયો છું. અને ચતુશ્લોકી ભાગવતમાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે અહમેવા સમેવાગ્રે નાન્યદ્યત સદ અસત પરમ. જ્યારે કાંઈ નહોતું ત્યારે હું હતો. જે કાંઈ દેખાય છે એ હું છું, અને આ બધું સકેલાઈ જશે પછી જે શેષ રહેશે એ પણ હું જ રહીશ. તો સર્વથી પુરાણ, જે સૌથી પહેલા જે પધારેલા છે એ પુરુષ, એ પુરુષ રૂપ આપ છે. સર્વના સ્થાન રૂપ આપ છે. આ બધું કેના આધારે છે? આગળનું નામ પણ એ જ કહેવામાં આવ્યું છે, સકલ આધાર. તો વેદની અંદર પૂછવામાં આવ્યું કે આ જે કાંઈ દેખાય છે, આ જે વન છે એ કેમાંથી બન્યું છે, કેના આધારે એ બન્યું છે અને કોણ એને બનાવવા વાળું છે? તો ઋગ્વેદની ઋચા છે કિમ સ્વિદ વનમ ક ઉસ વૃક્ષ.
આશયતો દ્યાવા પૃથ્વી નિષ્ઠતક્ષુ મનીષિણો મનસા પૃચ્છતેદુ તદ યદદ્યતિષ્ઠદ ભુવનાની ધારયન. આ કયા વૃક્ષના કાષ્ટમાંથી આ ભુવન બન્યું છે? આ ભુવન કોના આધારે છે? બધા પોતાની મનીષા એટલે કે બુદ્ધિથી, હે બુદ્ધિમાનો આનો જવાબ આપો કે આ ભુવનને ધારણ કરનાર આધાર કયો છે? તો તૈત્તરીય બ્રાહ્મણમાં એનો ઉત્તર આપવામાં આવે છે કે બ્રહ્મવનમ બ્રહ્મસ વૃક્ષ આશિત. જે વનમાંથી કાષ્ટ લઈ આવ્યા છીએ એ બ્રહ્મરૂપ વન છે. એ કાષ્ટ પણ, એ વૃક્ષ પણ બ્રહ્મસ વૃક્ષ આશિત. યતો દ્યાવા પૃથ્વી નિષ્ઠતક્ષુ, જ્યાં જેના આધારે આ ભુવન બન્યું છે. મનીષિણો મનસાવી બ્રવીમીવો બ્રહ્માદ્ય તિષ્ઠદ ભુવનાની ધારયન. આને ધારણ કરવા વાળા પણ એ પુરુષ રૂપ બ્રહ્મ જ છે કે જેના આધાર પર આ સકલ સૃષ્ટિ બનેલી છે. જેના માંથી બની છે, જેના દ્વારા બનાવેલી છે અને જેના આધારે બની છે ને જેની અંદર સ્થિત છે. એ પુરુષ, જે વિરાટ પુરુષનું સ્વરૂપ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને એટલે જ મહાભારતમાં ભગવાન વેદવ્યાસજી કહે છે કે નવદ્વારમ પુરમ પુણ્યમ તૈર્ભાવે સમન્વિતમ વ્યાપ્ય શેતે મહાત્મા યત તસ્માત પુરુષ ઉચ્યતે. એ સર્વ ભાવોથી મુખ યુક્ત મુખ, નાક આદિ નવદ્વારવાળા દેહરૂપ નગરમાં વ્યાપ્ત થઈને જે પરમાત્મા શયન કરે છે તેને પુરુષ કહેવામાં આવે છે. તો ઉન્નતિ પામેલા સર્વ પ્રાણી માત્રના અંતઃકરણમાં આપ બિરાજમાન છે. જ્યારે પ્રલય કાલે આત્મરમણમાં ભગવાન બિરાજે છે ત્યારે 14 ભુવનનો વિનાશ કરી અને સર્વ વસ્તુઓને પોતાની ભીતર સમાવી લે છે. સર્વ કાંઈ પોતાની અંદર લીન કરી દે છે. પુરાણાત સદન્નાચ તતો સૌ પુરુષો મત. સર્વસ્થાનમાં સ્થિતિ કરનાર એ પુરુષ સર્વમાં પુરાણ અને સર્વના સ્થાન રૂપ. પુરાણનો મતલબ અહીં સૌથી પહેલા, જ્યારે કોઈ નહોતું ત્યારે આ પુરુષ, આમાંથી જ બધું પ્રગટ થયું છે અને આના આધારે જ બધું છે. એટલે આગળનું નામ 88મું કહે છે સકલાધાર. સકલ વિશ્વના આધાર રૂપ જે ભગવાન છે. આ સકલ બ્રહ્માંડ દેહ જેના આધાર આશ્રય રૂપ એ પ્રભુ જ છે. સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણાઈવ. ગીતાજીમાં આપ આજ્ઞા કરે છે ભગવાન કે આ સગળું જગત જેમ દોરામાંથી મણીઓ પરોવવામાં આવે એમ પરમાત્માથી ઓતપ્રોત છે. એક શાયરે બહુ સુંદર કહ્યું કે જર્રે જર્રે में उसका नूर है, झांक खुद में वो ना तुझसे दूर है. પરમાત્મા રૂપે તો કણ કણમાં બધે વ્યાપ્ત છે. પોતાની અંદર આત્માનંદ સમુદ્રસ્થમ, ભીતર આંતરદ્રષ્ટિ પ્રગટે તો એના દર્શન થઈ શકે. झांक खुद में वो ना तुझसे दूर है, इसमें उसमें और उसमें है वही, मेरा यार हर तरफ भरपूर है. તો એ સકલાધાર છે. ક્યાંય એવો એક કણ નથી કે જ્યાં આપની સ્થિતિ ના હોય. બધું આપના આધારથી જ ટકેલું છે. એટલે વિષ્ટભ્યાહમ ઇદમ કૃત્સનમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. આ સમગ્ર જગત મારા અંશથી જ અવલંબીને હું રહું છું. આખા જગતમાં સર્વની અંદર વ્યાપ્ત, સર્વના આધાર રૂપ એ પરમાત્માને કારણે જ બધું કાંઈ ચાલે છે. હા, હું કરું એ માનવી મિથ્યા બકે, કૃષ્ણની મરજી વિના પાંદડું ના હલી શકે. હા,
એમની ઈચ્છા પ્રમાણે જ બધું થઈ શકે, એમની ઈચ્છા વગર. અને એટલે જ એ વિવેક આપણને શીખવાડતા આજ્ઞા કરે કે વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. એ સકલ વિશ્વનો આધાર જે છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણે ઘરે આપણી સેવા સ્વીકારવા બિરાજે છે. એ ક્યારેય ભૂલવું નહીં, એ સ્મરણમાં હંમેશા રાખવું. તો જેમ શરીરોમાં ચૈતન્ય રૂપે આપ જો ન બિરાજો તો બધું નકામું છે. ચૈતન્ય નથી, કોઈ હાચવી નથી રાખતું. જ્યાં સુધી એ પરમાત્મા રૂપે ભીતર બિરાજે ને આ યંત્ર જ્યાં સુધી ચાલુ છે ત્યાં સુધી આની કિંમત છે. હા, પછી કોઈ ગમે એટલો પ્રેમ કરતું હોય, શરીરને હાચવીને નથી રાખતું, કાં તો દાટી દે ને કાં બારી દે. હા, એને કોઈ હાચવીને નથી રાખતું. એ ક્યાં સુધી કામનું છે? જ્યાં સુધી ચૈતન્ય રૂપે ભગવાન એમાં બિરાજેલા છે ત્યાં સુધી હાલતું ફરતું છે. એકવાર ભગવાન પધારી ગયા એટલે એ નકામું થઈ ગયું. એના આધારે તો બધી ઇન્દ્રિયો વિદ્યમાન છે. જો ચૈતન્ય ના હોય તો ઇન્દ્રિયોનો કોઈ મતલબ જ નથી ને. હા, મૃત શરીર તો કાંઈ કરી શકવાનું નથી. તો એ ચૈતન્યનો આધાર છે એટલે તો આપણે ચાલીએ ફરીએ ને કરીએ. હા, શ્વાસ બહુ નોર્મલી ચાલે છે એટલે આપણને એની કિંમત નથી. હા, જે વેન્ટિલેટર ઉપર હોય એને પૂછો, એને ખ્યાલ હોય કે એક એક શ્વાસની કિંમત કેટલી છે. હા, શ્વાસના રોગી હોય એને પૂછો, એ ખબર પડે કે એક એક શ્વાસની કિંમત. ઓલું સહેલાઈથી ચાલે છે એટલે આપણને કિંમત નથી. હા, પણ આ એક એક ક્ષણ કિંમતી છે મારા વાલા. અને જે સકલ વિશ્વનો આધાર છે, જો એ આપણી ભીતર ન બિરાજે તો એક ક્ષણ લાગે. હા, આ પડી જતા બધા આપણા પ્લાનિંગ જે વર્ષો વર્ષોના કર્યા હોય એક સેકન્ડમાં બધું બાષ્પીભવન થઈ જાય, કાંઈ એમાં વાર લાગતી નથી. શ્રી રઘુનાથજી કહે છે કે આ સર્વ વિશ્વને જો ભગવાનનો આધાર ન હોય, જો પ્રભુનો આધાર ના હોય તો આમાંનું કાંઈ પણ રુચિકર લાગે નહીં. જે પ્રિયતા છે, જે રુચિ છે એ ભગવાનની હાજરીના કારણે છે. ઘરેણા કેમ ગમે છે? કેમ કે સોનાના છે એટલે ગમે છે. હા, તો તેમના આનંદથી જ બધું આનંદમય લાગે છે. જો ભગવાનની હાજરી ના હોય તો આનંદ તિરોહિત છે. એટલે સર્વનો આશ્રય, સર્વનો આધાર તો ભગવાન જ છે. એના આધારે જ બધું કાંઈ ચાલે છે. આગળ કહે છે સત્વૈક નીલયાત્મભૂ. ભગવાન કેવા છે? કેવલ સત્વ ગુણ યુક્ત જેનું ચિત્ત છે એવા ભક્તના હૃદયમાં પ્રગટવા વાળા. સાત્વિકા ભગવદ ભક્તા યે મુક્તાવધિકારિણા ભવાંત સંભવાત દેવાત તેષામર્થે નિરૂપ્યતે. તત્વાર્થ દીપ નિબંધ, પહેલું પ્રકરણ, શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ. ત્યાં શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે આ બધું હું કોના માટે પ્રગટ કરું છું, આ ગ્રંથ કોના માટે લખું છું? તો કહે છે કે સાત્વિકા ભગવદ ભક્તા. સાત્વિકા જે વૃત્તિથી ગુણોથી સાત્વિક છે, જે ધર્મપરાયણ છે, ધર્મમાં લાગેલા છે. ભવાંત સંભવાત દૈવાત, ભગવાનની કૃપાથી આ જેમનો અંતિમ જન્મ છે તેષામ અર્થે નિરૂપ્યતે, એમના માટે હું આ બધું પ્રગટ. તો ભગવાન સાત્વતામ પતિ, સત્વાત સંજાયતે જ્ઞાન. હા, મધ્યે તિષ્ઠંતિ રાજસા અધો ગચ્છંતિ તામસા. લૌકિક આવેશ જેટલો વિશેષ થાય ને એટલો તમો ગુણ હાવી થઈ જાય આપણી અંદર. અને તમો ગુણ હાવી થાય એટલે પછી વિષય, પ્રમાદ, આસુરાવેશ એ જ બધું વિશેષમાં રહીએ.
સાત્વિકતા જેટલી આપણી અંદર રહે એટલી આપણા દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિયો ધર્મપરાયણ થાય. હા, એટલે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને સાધન કરવું. શું કામ એવું કહેવામાં આવે? કેમ કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સત્વગુણ અતિશય હાવી હોય. આજે તો તમોગુણ જ આપણને રૂચે છે. હા, પણ ઓલું ભગવાન ને જે ભોગમાં આપણે ધરીએ ને, હા, અમારે પ્રભુને કાંઈ મરચા કે એવું તામસિક કોઈ વસ્તુ આવે નહીં, સાત્વિકતા વાળું જ બધું પ્રભુ આરોગે. મહિનો દી ખાલી લ્યો ને, તમારી સ્વાદની ઇન્દ્રી બધી ખુલી જાય. હા, ઓલું અત્યારે હું ઓલું તામસી ખોરાક ખાઈને સ્વાદ ઇન્દ્રી હાવ જળ થઈ ગઈ હોય. પછી ઓલું તીખાસ સિવાય કાંઈ કોઈ સ્વાદ જીભને આવે જ નહીં, મરી ગયા હોય, સ્વાદ ઇન્દ્રી મરી ગઈ હોય. કેમ કે ઓલું તામસી ખોરાક, તેલવાળું ને અતિશય મરચાવાળું ને આ ને તેને. પણ સાત્વિકતા જેટલી, જો સાત્વિક જેટલો હોય ને એનું સામર્થ્ય એટલું જ ઊંચું હોય. સાત્વિકમાં ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા 0 હોય, સામર્થ્ય 100 ઉપર હોય. તમોગુણીમાં ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા 100 ઉપર હોય, સામર્થ્ય 0 હોય. હા, આ ભગવાનનો ખેલ છે આખો. જેનામાં સામર્થ્ય છે એને ભોગવવાની ઈચ્છા નથી, જેને ભોગવવાની ઈચ્છા છે એનામાં સામર્થ્ય નથી. તો આખો આ ખેલ છે. એટલે ભગવાન કહે ને કે મારા ભક્તોને હું મોક્ષ પણ આપું ને તો એને પણ રિજેક્ટ કરી દે છે. હા, કેમ કે એને એ કાંઈ ભોગવવાની ઈચ્છા, સામર્થ્ય એનું ટોપ લેવલનું છે સાત્વિકનું. તો સત્વાત સંજાયતે જ્ઞાન, જે સાત્વિક જીવો છે એના ભગવાન સાત્વતાંપતિ. તો કેવલ સત્વગુણ યુક્ત જેમનું ચિત્ત છે, સત્વગુણ વિદ્યાપયો નિધિ વિશદ કીર્તિ પ્રગટે. હા, તો સત્વગુણથી યુક્ત જેમનું ચિત્ત છે એમના એવા ભક્તોના હૃદયમાં પ્રગટ થનારા એવા ભગવાન છે. રજો તમો ગુણી કચરો ભૈરો હોય. હા, કામ એશ ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવ. ભગવાન કહે ને રજોગુણથી ઉત્પન્ન થતા જે કામ ને ક્રોધ છે ને એ આપણા સૌથી મોટા શત્રુ છે. એટલે એ કામ ને ક્રોધના કારણે ગમે એવા સેવામાં હોય, ગમે એટલા સત્સંગમાં બેઠા હોય, પણ એ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય એટલે સત્સંગ બધું એક ઝાટકે ભૂસાઈ જાય, સીધું ઓલું સ્વિચ થઈ જાય. હવે તો ઓલા ડબલ સિમ વાળા મોબાઈલ આવે ને, હા, તો વૈષ્ણવ બધા ડબલ સિમ વાળા થઈ ગયા. જ્યાં સુધી ઓલો વૈષ્ણવતાનું સિમ કાર્ડ હોય ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જેવું સિમ કાર્ડ બદલાય એટલે ગારુની રમઝટ. કેમ કે રજોગુણ તમોગુણ અસર કરે, તો એટલા માટે જ અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમાચરેત. ભગવત પ્રસાદીથી નિર્વાહ કરવો, ભગવદ સંબંધી વાણી બોલવી, ભગવત સંબંધી વિચારો કરવા, ધ્યાન પણ ભગવાનનું જ કરવું. તો એનાથી શું થશે? એટલે જ તો એકાદશીનો ક્રમ હોય છે કે અન્ન પેટમાં જાય એટલે રજોગુણ ઉત્પન્ન કરે, રજોગુણ ઉત્પન્ન થાય એટલે આળસ આવે, બગાસ આવે, પછી સેવામાં ચિત્ત ના લાગે, ભગવત નામ લેવામાં બેસવામાં મજા ના આવે. તો સત્વગુણ હાવી હોય ને તો એ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે, એ આપણને ધર્મ કરવામાં સહાયક થાય. એટલા માટે સત્વગુણનો આશ્રય કરનાર જે ભક્તજનો છે એમાં સ્વસ્વરૂપનો ઉદય કરનારા એવા ભગવાન છે. હા, તમોગુણને તો સ્વપ્ને સંબંધ ના થાય, એને તો સંસાર સિવાય કાંઈ ઉગે જ નહીં એના હૃદયમાં. તો સત્વ સ્વરૂપથી જ જે પ્રકાશિત થાય છે એવા શ્રી કૃષ્ણ. રજોગુણ અને તમોગુણના વિકારો જેના દૂર થઈ જાય, જ્યારે ચિત્ત સત્વગુણથી નિર્મલ થઈ જાય છે, ત્યારે એવા વિમલ અંતઃકરણમાં ભગવાન બિરાજે છે. આપણે ત્યાં
પંચામૃતના ક્રમ સ્નાન યાત્રામાં અને પધારે ને સ્નાન ચોકીમાં, જ્યાં પંચામૃતના ક્રમમાં, તો નીચે અષ્ટદલ થાય. પેલા એ અષ્ટદલ થાય, અષ્ટદલ ઉપર ચોકીને થાલ બિરાજે ને પછી પ્રભુ એના ઉપર પધારે. એ અષ્ટદલ કમલ છે. એટલે કે આપણે ત્યાં એક શબ્દ આપ સાંભળતા હશો કે જલ કમલવત. સંસારમાં કેવી રીતે રહેવાનું? જલ કમલવત. જેવી રીતે કમલ સરોવરમાં હોવા છતાં પણ ભીનો નથી થતો, જલમાં રહેવા છતાં પણ કોરો જ રહે છે, એવી રીતે વૈષ્ણવ પણ સંસારમાં રહે પણ સંસારી ન થાય, સંસારમાં લિપ્ત ન થાય. અને જેનું એ હૃદય કમલ એવું વિકસિત થયું છે ને, એના ઉપર પ્રભુ બિરાજે, એ ભાવના છે. એટલે જ્યાં ભી પ્રભુ સિંહાસન છોડીને સ્નાનના ચોકીમાં એ પંચામૃતમાં પધારે તો નીચે અષ્ટદલ કમલની ભાવના થાય અને એ કમલ ઉપર આપ બિરાજે. તો હૃદય કમલ થાય ને મારા વાલા, ત્યારે પ્રભુને બિરાજવા લાયક એ હૃદય થઈ શકે. જો એમાં રજોગુણ તમોગુણના વિકારો ભરેલા છે, એવો કચરો ભરેલો છે, તો એવી જગ્યા એ ભગવાનને લાયક નથી. મલિન દર્પણમાં જેમ પ્રતિબિંબ પડી શકે નહીં, તેમ સાંસારિક વિકારોથી મલિન બનેલું જેનું અંતઃકરણ છે, એમાં માન સરોવરમાં હંસ રૂપે પરમાત્મા પ્રકાશે નહીં. ચોખ્ખું થાય તો કંઈક આગળ વધે, બાકી મલિનતા જ્યાં સુધી હૃદયમાં છે ત્યાં સુધી તો ભગવત દર્શન કે ભગવદ અનુભવ મળી શકતો નથી. અને એટલે જ શ્રી રઘુનાથજી આજ્ઞા કરે કે તેવા હૃદયમાં ઉદય થવાને માટે શુદ્ધ અલૌકિક સાત્વિક ભાવની જરૂર છે. એટલે આપણી જે આખી વૈષ્ણવની દિનચર્યા છે, એ દિનચર્યા પ્રમાણે રહે, ગુરુની આજ્ઞામાં રહે, તો એ સાત્વિક ભાવ હૃદયમાં ઉદય થાય અને પ્રભુને બિરાજ સ્વયશોગાન સમૃષ્ટ હૃદયામ ભોજ વિષ્ટર. એમના યશ ગાન કરવાથી, એટલે જ શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે આયુર હરતિ વૈ પુંસામ ઉદ્યન્નસ્તમ યન્નસૌ. સૂર્ય ઉગે ને આથમે, એ ઉગતો આથમતો સૂર્ય આપણી આયુનું હરણ કરી જાય છે. પણ કોની આયુ એ હરતો નથી? તો સુબોધનીજીમાં આપ કહે છે, આજ્ઞા કરે છે દ્વિતીય સ્કંદ સુબોધનીમાં, કે જે ભગવદ નામ નિરંતર લે છે, જે ભજનમાં પોતાનો સમય ભગવદ સંબંધમાં વ્યતીત કરે છે, એનું આયુ હરતો નથી. પણ જે હરણ કરેલું આયુષ્ય છે ને, એ ભક્તોને આપી દે છે, એમને દીર્ઘાયુષી કરે છે. તો મારા વાલા, સત્વૈક નિલયાત્મભૂ, એવું સાત્વિક હૃદય જેમનું ઘર થઈ જાય છે, ભગવાન જેને પોતાનું સ્થાન બનાવી લે એવા, એટલે ત્યાં જ વૃંદાવન ચંદ્રનો હૃદય આકાશમાં પ્રત્યક્ષ પ્રકાશ થાય છે. કે જ્યાં સત્વગુણની શુદ્ધતા છે, જ્યાં કામનાઓ, લૌકિક આસુરાવેશી વિચારો, કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, મદ, મત્સર છે, એમાં ક્યારેય હરિનો આવેશ થઈ શકતો નથી. અને એ સાત્વિકતા હાવી થાય આપણી અંદર, એટલા માટે જ સ્વાધ્યાય આદિનો ક્રમ છે કે નિત્ય અષ્ટાક્ષર પંચાક્ષર આદિનો સ્વાધ્યાય, 16 ગ્રંથોનો પાઠ, શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના 108 નામોનો પાઠ, આ બધું નિત્ય કરતા રહેશું તો એમની કૃપાથી એ હૃદય કમલ રૂપ થશે અને પ્રભુને બિરાજવા લાયક થશે. હા, અન્યથા વાતો નાવડા કરવામાં તો ક્યાં પૈસા લાગે છે. હા, તો સત્વૈક નિલયાત્મભૂ 89નું નામ કહેતા આગળ બીજા નામ કહેતા આગળ કહે છે, સર્વધ્યેયો યોગ ગમ્યો ભક્ત્યાગ્રાહ્ય સુરપ્રિય
જન્માદિ સાર્થક કૃતિ લીલા કરતા પતિ સતામ. સર્વધ્યેય ભગવાન કેવા છે? સઘળા ભક્તો વડે ધ્યાન કરવા યોગ્ય. હા, ધ્યાન કરવા યોગ્ય તો ભગવાન જ છે. બીજા બધા ધ્યાન નું ફલ તો દુઃખમાં જ પરિણમશે. ભગવત ધ્યાન જ આનંદ પ્રદાન કરશે. અથવા તો બીજો અર્થ કરે છે કે દરેક સ્થાનમાં ધ્યાન કરવા યોગ્ય. હા, એવું નહીં કે કોઈ સ્થાનમાં ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, કોઈ સ્થાનમાં, સર્વત્ર જે દરેક સ્થાનમાં દરેક રૂપે સમગ્ર રૂપે જે ભગવાન જ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. અન્ય કાંઈ પણ ધ્યાન કરવા, એટલે જ હરિર મૂર્તિ સદા ધ્યેયા. આપણું ધ્યાન નિરંતર આપણા પ્રભુમાં બનેલું રહે એના માટેની જ આખી સેવા કથાની સ્વપિતૃ પ્રવર્તિત પથ પ્રચાર સુવિચારક. કેમ કે જીવનું ધ્યાન રાગ ભોગ શૃંગારમાં છે, જીવનું ચિત્ત એમાં છે. એ લૌકિકતામાં ચિત્ત જોઈ અને આપણા શ્રી ગોપીનાથ પ્રભુચરણ, શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે એવી કૃપા કરી કે એ રાગ ભોગ શૃંગારને જ સેવામાં જોડી દીધા. હા, તો આપોઆપ ધ્યાન ભગવાનમાં જ લાગવા લાગે. તો આપણી એ પ્રણાલિકા જો આપણે જે જન શરણ આવે અનુસરહી, એનું અનુસરણ જો ગુરુ વચન પ્રમાણે આપણા જીવનમાં કરીએ તો ધ્યાનમાં પ્રભુ સિવાય પછી બીજું કોઈ, એમની કૃપાથી એવું અંતઃકરણ, એવી બુદ્ધિ થઈ જાય કે એ ધ્યાનમાં પછી ભગવાન સિવાય બીજું કાંઈ રહે જ નહીં. તો સમગ્ર રૂપે જે ધ્યાન કરવા યોગ્ય એ તો એક શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને પૂર્ણતા કૃષ્ણ સિવાય બીજા રૂપોમાં જોઈ નહીં શકો મારા વાલા. કૃષ્ણમાં એ સમગ્રતા જોઈ શકશો, એ સમગ્રતા ભગવાનમાં છે. હા, બુદ્ધને ધ્યાન મુદ્રામાં આપ જોઈ શકશો, બુદ્ધને રાસ કરતા નહીં વિચારી શકો. શ્રી રામચંદ્રજીને ધનુષ બાણ લઈને યુદ્ધ કરતા આપ ઇમેજિન કરી શકશો, એમને રાસમાં ઇમેજિન નહીં કરી શકો. કેમ કે એ તો મર્યાદામાં બિરાજે છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. કૃષ્ણને રાસ રમતા, કૃષ્ણને ચોરી કરતા, કૃષ્ણને ભક્તોના અનેક મનોરથ પૂર્ણ કરતા, એમને યોગેશ્વરેશ્વર તરીકે પણ ધ્યાનમાં બિરાજતા, એમને યુદ્ધમાં એક વીર યોદ્ધા તરીકે પણ દરેક રૂપમાં કૃષ્ણ બધે ફીટ બેસશે. હા, સર્વ રૂપમાં જે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, કોઈ રૂપ એવું એનું નથી કે જે ન ગમે. એના કર્ષયતી કૃષ્ણ, જેના દરેક રૂપ આપણું આકર્ષણ કરે છે, એ સમગ્ર રૂપમાં કૃષ્ણને એની સમગ્રતામાં મહાપ્રભુજી સ્વીકારે છે. હા, એટલે આપણે ત્યાં એવી એક ભ્રમણા લોકોમાં બેસી ગઈ છે કે આપણે તો બાલ ભાવના જ કૃષ્ણ, આપણે તો વ્રજના જ કૃષ્ણને માનીએ. જો વ્રજના જ કૃષ્ણને માનીએ તો રાજલીલાથી વ્યસન સિદ્ધિ કહે છે મહાપ્રભુજી. એટલે એક વાત સમજો કે વ્રજાધીપ એટલે કે પૂર્ણ ફલનું દાન વ્રજમાં ભગવાને કર્યું છે. એટલે વ્રજલીલાનું મહાત્મ્ય આપણે ત્યાં વિશેષ છે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે દ્વારકાના કૃષ્ણમાં કાંઈ ન્યૂનતા છે. કૃષ્ણને તો એની સમગ્રતામાં શ્રી મહાપ્રભુજી તો બધે ઠેર ઠેર કૃષ્ણ સિવાય કાંઈ માણતા જ નથી, કૃષ્ણ સિવાય કાંઈ બોલતા નથી, કૃષ્ણ સિવાય કાંઈ વિચારતા નથી. એ આપણા ગુરુ છે. અને આપણા જીવનમાં પણ એ કૃષ્ણમયતા આવી જાય ને, એના માટેની આ કોઈ કર્મકાંડી માર્ગ નથી કે અડધી કલાક કરી લીધું ને મિશ્રી ધરી દીધી ને અડીને છૂટા જય શ્રી કૃષ્ણ, એવું નથી મારા વાલા. તો સર્વધ્યેય એનો અર્થ એમ ભી કરી શકો કે સર્વ કાલમાં, સર્વ સ્થાનમાં, સર્વ રૂપોમાં શ્રી કૃષ્ણ જ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, અન્ય કોઈ નહીં. હા.
માટે જ દરેક પરિસ્થિતિમાં શ્રી કૃષ્ણ જ સર્વ સ્થળે સર્વરૂપે બિરાજમાન છે. તેથી આપ જ સર્વધ્યેય છે. આગળ કહે છે યોગ ગમ્ય. ગીતાજીના 6થા અધ્યાયમાં લગભગ, હું જો ના ભૂલતો હું તો, કર્મિભ્યશ્ચ અધિકો યોગી જ્ઞાનીભ્યશ્ચ અધિકો મતો, ત્યાં કહે છે કે તસ્માદ યોગી ભવ અર્જુન. યોગનો એક અર્થ છે જોડાવું. જ્યારે આપણે કહીએ કે ભક્તિ યોગ, તો જે ભક્તિ આપણે કરીએ છીએ, શું ત્યાં આપણે ભગવાનથી જોડાઈએ છીએ? હૃદયથી, મનથી, વાણીથી, વિચારથી. એ બહુ મહત્વનું છે. કીર્તન કરો છો પણ યોગ થાય છે કે ક્યાંક બીજે યોગ થઈ જાય છે? જ્યાં જોડાવવું હોય ત્યાં છેડા જોડાય નહીં, બીજે છેડા જોડાઈ જાય. હા, રોંગ નંબર લાગી જાય તો એ ઉપાધિ. ને ઘણા આદતે હોય રોંગ નંબરમાં કલાક કલાક વાતું કરી લેતા હોય. હા હા. તો જે યોગથી જાણવા યોગ્ય છે અથવા જે યોગથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. યોગ એટલે ઓલું શ્વાસ છોડો ને શ્વાસ લ્યો ને રામદેવજી કહે, એ એનો એક અંગ છે, આખું યોગ નથી. તો યોગથી જ જે ભક્તિ યોગ વડે જ જે પ્રાપ્ત થાય, એટલા માટે ભગવાન કહે છે તસ્માદ યોગી ભવ અર્જુન. ખાલી કર્મ નહીં કર, કર્મ યોગી થા. ખાલી જ્ઞાની ના થા, જ્ઞાન યોગી થા. ખાલી ભક્ત નહીં, ભક્ત યોગી થા. ભક્તિ યોગ. યોગનો સાધારણ મતલબ છે જોડાવું. સંયોગ આપણે કહીએ ને, સમ્યક યોગ, સારી રીતે જોડાવું. તો જે કેવલ ભક્તિ યોગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે એવા ભગવાન છે. જ્યાં સુધી તેઓ દ્રઢ ભક્તિ યોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં, ત્યાં સુધી પ્રભુ પ્રાપ્ત થવા અશક્ય છે. એટલે કહે છે, આપ શ્રીમુખે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આજ્ઞા કરે છે કે ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ યાવાન યશ્ચાસ્મિ તત્વતઃ ભક્ત્યાત્વનન્યાશક્ય અહમ એવ વિધોર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ. ભક્તિ દ્વારા મને જાણી શકાય છે, બીજા કોઈ સાધનોથી મને જાણી શકાતો નથી. હું કેવો છું એનું જ્ઞાન, જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ, મને જોઈ શકાય છે. બાકી તો ઓલા લાડવા જ દેખાય, સજાવટના મોરલા ને ગાયું ને હાથી જ દેખાય. જેના માટે સજાવવામાં આવ્યા છે એ ના દેખાય. તો યોગ દર્શન કર્યા પણ યોગ થયો કે નહીં? જોડાણા કે નહીં? કીર્તન કર્યા પણ યોગ થયો કે નહીં? હા, કે ખાલી વાજિંત્રો જ સાંભળ્યા કે કીર્તનકારના સ્વરને તાનમાં જ ગયા? હા, યોગમાં ધારણા કરવાની હોય, યમ હોય, નિયમ હોય. આપણા આખા વૈષ્ણવતાના જે આપણો ક્રમ છે ને મારા વાલા, સવારે ઉઠો ત્યાંથી એક આદર્શ વૈષ્ણવની જીવનશૈલી, એમાં આખો અષ્ટાંગ યોગ આવી ગયો. એ અલગથી આપણે કરવાની જરૂર નથી. હા, હવે ઓલા હવારમાં બધા ઝૂમમાં ચાલુ થયા હોય. હા, પણ ખરેખર વૈષ્ણવી જીવનચર્યા જો એમની એમ તમે એડેપ્ટ કરી લ્યો ને, તો એમાં બાય ડિફોલ્ટ યોગ આવી જાય છે. આખો અષ્ટાંગ યોગ એમાં બાય ડિફોલ્ટ આવી જાય. હા, એવો સંપ્રદાય આચાર્ય ચરણે આપણને પ્રાપ્ત કરાવ્યો છે ને કે એમાં કાંઈ ખૂટે એમ નથી. હા, ઓલું કે ને ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી કાંઈ ઘટે એમ નથી. હા મારા વાલા. તો ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ, ભક્તિ દ્વારા જ મને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જે અનન્ય ભક્તિ છે એનાથી જ મને જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ, મને તત્વથી મારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તત્વથી મને જોઈ શકાય છે. પ્રવેષ્ટુમ, મારામાં પ્રવેશ કરી શકાય છે.
હું જેવા સ્વરૂપે છું તેવા પ્રકારના તત્વથી મને ભક્તિ વડે જ જાણે છે. તો એ કેવલ ભક્તિથી જ જે ગ્રાહ્ય છે, ભક્તિથી જ જેને ગ્રહણ કરી શકાય છે. જેવી રીતે દૂરની વસ્તુ જોવી હોય તો દૂરબીન જોઈએ, તો દૂરની વસ્તુને તમે જોઈ શકો. એનાથી દૂર હોય તો ટેલિસ્કોપ જોઈએ. હા, તો દૂર દૂરના તારા અને ગ્રહો ને એનો અભ્યાસ જે વૈજ્ઞાનિકો કરતા હોય. બહુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ જોવી હોય તો માઇક્રોસ્કોપ જોઈએ, કે એમાં અણુને પણ મોટો કરીને તમને દેખાડવામાં આવે. લૌકિકમાં ઘણું બધું એવું છે કે જે નરી આંખે આપણે જોઈ શકતા નથી. અત્યારે ખાલી આપણે બે જણા બેઠા હોય એની વચ્ચે કેવડું મોટું વિશ્વ ફરે છે, આપણને દેખાતું નથી. કેટલા જીવો છે હવામાં પણ એ આપણને દેખાતા નથી. તો એવી રીતે ભગવાને નથી દેખાતા. હવે દરેક વસ્તુને જોવાનું કંઈક સાધન હોય, એમ ભગવાનને જોવા માટે કયું સાધન છે, ભગવાનને અનુભવવા માટે કયું સાધન છે? તો કહે છે ભક્ત્યાગ્રાહ્ય. ભક્તિથી જ જેનું ગ્રહણ કરી શકાય છે. ખરેખર ભાષા, ભૂષા, વેશ આ બધી આપણી ઓળખાણ છે. હા, ભક્તની ઓળખાણ છે. ભગવત સંબંધના ચિહ્નો બાહ્ય, ભગવદ વાણી, ભગવદ સંબંધિત વિચાર, ભગવત સંબંધિત ક્રિયા. હવે એ ઓળખાણ જ જો આપણી ભૂસાતી જાય, ઓલું જેમ સ્કૂલમાં આઈડી કાર્ડ ફરજિયાત હોય ને, હા, બાકી ઘૂસવા ના દે. એવી રીતે આપણી આઈડી કાર્ડ જ આપણે મેળે ચડાવી દેશું તો ભગવાન આપણને ઓળખશે કેમ? હા, ઓળખશે જ નહીં ને. આ ઓલી સાધુની વાર્તા જેવું થાય કે સાધુ નદીમાં નાવા પડ્યો અને પોતાના વસ્ત્રો કાંઠે મૂકી દીધા ને નદીમાં નાવા પડ્યા. ને એમાં એક બાપ પોતાના છોકરાને, નાના છોકરાને રમાડવા નદી કાંઠે લઈ આવ્યો. છોકરો નાનો રમતા રમતા સાધુના કપડાં ખૂંદી નાખ્યા, ધૂળવાળા કરી દીધા. સાધુ બહાર આવીને જોયું કે કપડાં ખૂંદાયેલા છે ને પછી સિમ કાર્ડ બદલાણું. હા, અને બગડાટીને છોકરાને પકડીને મારવા જાતો તો ગારું દઈને, ત્યાં બાપો વચ્ચે આવી ગયો, તું મારા છોકરાને અડે કેમ? અને બે વચ્ચે પછી ગરમા ગરમી થઈ, બોલા ચાલીને પછી તો બથે બથ આવી ગયા. હા, હવે એ આવેશમાં ઓલા બાપાએ મોટો પથ્થર લઈને સાધુ માથામાં ઝીકી દીધો. સાધુ થઈ ગયો દેવ. હા, હા, બીજું શું હોય? ત્યાં કઈ પછી હોસ્પિટલે લઈ ગયા ને એવું કઈ ના હોય, વહી ગયો. ભાઈ એ ક્યાં રાહ જોવો તમે, વહી ગયા ભાઈ. તો ઉપર જઈને ભગવાન હામો થયો કે હું સાધુ, મેં ત્યાગ કરી દીધો ગ્રહસ્થીનો, બધો વૈરાગ લઈ લીધો ને તમે મને બચાવાય ના આવ્યા. ભગવાન કે ખરેખર કસમથી હું આવ્યો હતો બચાવવા, પણ અહીંયા કેટલી વાર હું ઊભો રહ્યો મને ખબર જ ના પડી કે આ બેમાંથી સાધુ કોણ છે. તો કાંઈક તો એવું આપણે આપણા જીવનમાં રાખીએ કે ભગવાન ઓળખે કે હા આ વૈષ્ણવ છે, મહાપ્રભુજીનો છે. આપણે આપણી ઓળખાણ જ મૂકી દીધી આખી. હા, જેનાથી ઓળખાય. હા, કાલે જ હું બેઠકમાં એ વાત કરું, પેલા તો ઓળખાઈ જતા, હવે ઓળખાતા નથી. કેમ કે ના તિલક હોય, ના કંઠી હોય, ના વાણી એવી હોય. બાકી વાણીથી ઓળખાઈ જાય ઘણી વાર, પણ ના વાણીમાં એ રહ્યું છે, ના આચાર ક્રિયામાં રહ્યું છે. તિલક હું એટલે લાલનને હજી મારો તો વિચાર છે જ, મેં કીધું આપના છોકરા માટે આપણે મ્યુઝિયમ તો બનાવશું. હા, ઓલા જેમ ડાયનાસોર એક્સટિન્ક્ટ પ્રજાતિ થઈ ગઈ તો આપણા છોકરાઓને જુરાસિક પાર્ક ને એવું બધું દેખાડીને કહે ને કે એક સમયમાં પૃથ્વીમાં આવા જીવો ચાલતા હતા. તો એવી રીતે પછી મારા પોતરાને સુધી તો લગભગ ભૂવાઈ ગયું હશે ને.
હા, તો એને બતાવવું તો પડશે ને કે જો મરજાદી આવા હતા, ધોતી બંડી આવા હતા, તિલક આવું થાતું, કંઠી આવી હતી. હા, કેમ કે ત્યારે તો એને જોવા મળે કે ના મળે. તો કેમ કે આજે તો આપણે એટલું બહુ ઇઝીલી, તો એનો મતલબ એ છે કે ભગવાનને મેળવવાની તલબ એટલી છે નહીં. મન હોય તો માળવે જવાય. આટલી ઇઝીલી આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લઈએ છીએ ને. બહુ સ્કૂલમાં નથી પહેરવા દેતા એટલે કાઢી નાખી. હા, વાંધો નહીં, ભગવદ ઈચ્છા. અલૌકિકમાં કાંઈક ના થઈ શકે, કાંઈ ના. યા ભગવદ ઈચ્છા, લૌકિકમાં ભગવાને મારી યારે આમ કેમ કર્યું. હા, તો યા ઈ કાંઈ સમજાતું જ નથી માણસનું, શું કરવું છે, શું એની ઈચ્છા છે. નાનપણમાં છોકરાઓ જો ભક્તિમાં લાગે તો ટેન્શન, ના લાગે તો ઉપાધિ. ક્યાં જવું છે, શું ધ્યેય છે, શું લક્ષ્ય છે. હા, કોઈ નક્કી. પેલા તો એ લક્ષ્ય નક્કી કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા શું કામ. ભક્તિ કરવા માટે આવ્યા છીએ કે ખાલી ટાઈમપાસ માટે આવ્યા છીએ. ભક્ત્યાગ્રાહી એ તો ભક્તિથી જ પ્રાપ્ત થશે. અહીં આવીને પણ જો સાધનોમાં જ પડ્યા રહેશું, સાધનોથી એ પ્રાપ્ત થાય એમ નથી. એ તો પ્રેંક પર્યંક શયનમ. પ્રેમી હૃદય હોય ને એ હૃદયમાં બિરાજવા વાળા છે. એ ભક્તને આધીન છે, ભક્તથી બંધાયેલા છે. તો કહે છે કે ભક્તિથી જ જેમનું ગ્રહણ કરી શકાય, ભક્તિ વડે જ સર્વત્ર સર્વ રીતે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સ્વરૂપવાળા એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એના ઉદાહરણો અનેક અનેક 84,252 કે જ્યાં વિધિ નથી રહી, જ્યાં સાધનો નથી રહ્યા, પણ જ્યાં કેવલ શુદ્ધ હૃદયનો પ્રેમ છે, ત્યાં ભગવાને બીજું કાંઈ નથી જોયું. એ પ્રેમ મોહના ભંગીના ખંભે ચડીને આપ આનંદ કરવા લાગે. એ ભક્તિથી ગ્રાહ્ય પ્રભુ મારા વાલા. હા, એ એવા ભક્ત, હા, જેને અડતા બધા એમ કે આને અડશું તો નાવું પડશે. જે એના અલૌકિક સ્વરૂપને સમજતા નથી કે શ્રીજી આના ખભે ચડીને ખેલે છે. ભક્તિથી ગ્રાહ્ય, લૌકિકતાથી તો એનો સ્પર્શ પણ નથી કરી શકાતો. અને શ્રી ગોકુલેશનો એ પ્રસંગ આવે ને કે ગોકુલનાથજી આપ બિરાજે છે બેઠકમાં, અને બાર હો હો આઘોરે આઘોરે, અહીંયા અડતો નહીં, વાં અડતો નહીં. ગોકુલનાથજીએ ખાલી દ્રષ્ટિ કરી કલ્યાણ ભટ્ટજી તરફ, એટલે કલ્યાણ ભટ્ટજી તરત ઊભા થયા. કાંઈ અંતરંગ હોય ને એને કાંઈ કહેવાની જરૂર ના હોય, દ્રષ્ટિથી સમજી જાય. તરત ઊભા થઈને બહાર જોવા ગયા કે આ શેનો હો થાય છે. અને થોડી જ વારમાં કલ્યાણ ભટ્ટજી દોડતા પાછા આવ્યા કે મોહના ભંગી આવ્યો છે આપને મળવા માટે શ્રીજીના સમાચાર લઈને. અને મોહના ભંગીનું નામ સાંભળતા જ સીધા ગોકુલનાથજી ગાદીમાંથી ઊભા થઈને દોડ્યા અને જઈને સીધો મોહન ભંગીનો હાથ પકડીને કહ્યું કે બોલ શ્રીજીએ શું કીધું. ત્યારે મોહના ભંગીએ એટલું કહ્યું કે શ્રીનાથજીએ આજ્ઞા કરી છે કે તું ગોકુલ જા અને શ્રી ગોકુલનાથજીને કે. આટલું બોલ્યા ત્યાં શ્રી ગોકુલનાથજીને મૂર્છા આવી ગઈ. એક ઘડી પછી આપ ફરી સ્વસ્થ થયા, સભાન થયા કે બોલ શું કહ્યું. તો કહ્યું કે શ્રીજીએ કહ્યું કે તું જઈને ગોકુલનાથજીને કહેજે. આટલું સાંભળતા આપ મૂર્છિત થઈ ગયા. ફરી પાછા જ્યારે આપ સભાન થયા અને પૂછ્યું ત્યારે મોહના ભંગીએ કહ્યું કે જયરાજ હવે મારાથી નહીં બોલાય. કહ્યું કે નાના તું કે મને શું આજ્ઞા કરી છે. તો કહ્યું કે તું ગોકુલનાથજીને જઈને કે જે ધ્રુવ બારી બંધ કરેલી છે એને પાછી ખોલી દે કે અમને ચંદ્ર સરોવરના દર્શન થાય. ત્યારે શ્રી ગોકુલનાથજી એટલું જ બોલ્યા કે શ્રીજી મારું નામ જાણે છે.
આજ કેટલી આનંદની વાત છે કે શ્રીજી પર્સનલી મને ઓળખે છે, મારું નામ જાણે છે, જે ભક્તિથી જ ગ્રાહ્ય છે. લૌકિકમાં ગમે એટલા મોટા વ્યક્તિઓ, શેઠ હોય, આપણે ઊંચા થઈને ફરતા હોય કે મને આ વ્યક્તિ ઓળખે, મારું આ કનેક્શન, મારું ફલાણું કનેક્શન. મારા વાલા, આપણા ઉપર કૃપા જોવો મહાપ્રભુજીની કે આપણું કનેક્શન સીધું ક્યાં જોડી દીધું. હા, જે ભક્તિથી જ ગ્રાહ્ય છે એવા પ્રભુ એ આપણને પધરાવી દીધા. તો એ ભક્તિના ભાવો જે આપણા ગુરુએ આપણને અધેયદાન આપ્યું છે, કેમ કે વિરહ તાપનું તો દાન બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા આપ કરે છે, અને ભક્તિથી જે તાપનો અનુભવ થશે એ પ્રેમ સંપાદિત જ્યાં થયો હોય ને એનો જ તાપ થાય. લાલન જ્યારે મને એમ છે લગભગ 4-4.5 વર્ષના હતા, અને અમે ક્યાંક ગામડે મનોરથમાં બેઠા હતા. મનોરથનો ક્રમ થયો ને વચનામૃતમાં કંઈક વાત મેં કરી હશે, મને યાદ નથી, મેં કંઈક એવી વિયોગને સંબંધિત વાત કરી હશે. વચનામૃત પછી ભોજનમાં બેઠા ત્યારે ભોજન કરતા કરતા લાલને મને પૂછ્યું કે કાકાજી, વિરહ એટલે શું? 4.5 વર્ષના હતા. મને એમ થયું કે આ 4.5 વર્ષનો છોકરો, આને હું વિરહ ને ફલદશાની કેવી રીતે સમજાવું? આના માટે તો એ અઘરી વસ્તુ છે બધી. તો મેં એને કીધું કે અત્યારે બેટા તને સૌથી વધારે શું ઈચ્છા થાય છે? તો હસતા હસતા મને કીધું કે આ તો આપ મને અહીંયા લઈ આવ્યા ભેગો મનોરથમાં, જો ઘરે હોત ને તો અત્યારે ગેમ રમત. તો મેં કીધું કે એટલે બેટા તને ગેમનો વિરહ થાય છે. હા, છોકરાને તો એમ જ સમજાવવું પડે ને, બીજું કઈ. તો જ્યાં પ્રેમ બંધાશે ને ત્યાં વિરહ થશે, પ્રેમ જ નહીં બંધાય હા તો વિરહ શેનો? દૂર તો આપણાથી ઘણી વસ્તુઓ છે, ખાલી દૂર હોવાથી કઈ વિયોગ નથી થતો, દુઃખ નથી થતું, પણ દૂરીનો અનુભવ થાવો ને એનાથી દુઃખ થાય. તો પ્રેમ પેલા બંધાવો જરૂરી છે ને એ ભક્તિના ભાવોનું દાન તો શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી જ કરશે. એના સિવાય કોઈનું સામર્થ્ય નથી કે એ પુષ્ટિ ભક્તિનું દાન કરી શકે. એ અદેય દાન, એ તાપ ક્લેશનો ભાવ આપવા વાળા તો આપણા ગુરુ છે, શ્રી મહાપ્રભુજી છે. તો એમના વગર તો એવી ભક્તિની દ્રઢતા ક્યારેય શક્ય થશે જ નહીં. જીવ પ્રયત્નથી તો એ થવાનું જ નથી. તો એટલા માટે જ ભગવાન અન્ય બધા સાધનોને વૃથા કહેતા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આપ આજ્ઞા કરે છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્ત્યુપહ્યતમ અશ્નામી પ્રયતાત્મના. મને જે ભક્તિપૂર્વક પ્રેમથી પત્ર, પુષ્પ, ફલ, જળ વગેરે અર્પણ કરે છે, તે ભાવથી આણેલી જે વસ્તુઓ એને હું પ્રયત્નપૂર્વક અંગીકાર કરું છું, સ્વીકાર કરું છું. અને આપણે ત્યાં એ અભય વચન શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આપે છે કે યત કિમપી કથમપી ક્વાપ્યુપારહત. હે પ્રભુ, હે અગ્નિ, આ જે આપે માર્ગ સેવાનો પ્રગટ કર્યો છે, વલ્લભાષ્ટકમાં આપ કહે છે, આ ખરેખર આપે નિજ સંતોષ માટે આ માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે. કેમ કે પૂજા આદિ જે માર્ગો છે એનાથી આપને સંતોષ ના થયો, એમાં વિધિ તો છે, સ્નેહ નથી. અને જ્યાં સ્નેહ નથી ને ત્યાં ભગવાન નથી. એટલે જ ગોકુલનાથજી સિદ્ધાંત રહસ્યની ટીકામાં કહે છે કે સાધનોથી તો વિભૂતિ જ પ્રાપ્ત થાય છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રાપ્ત નથી થતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો પ્રેમ ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય. જ્યાં પૂજા આદિ ઉપાસના માર્ગો છે એ બધા વિભૂતિ પર્યક છે, કેમ કે ત્યાં વિભૂતિ જ જવાબ આપશે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાધનોથી બંધાયેલા નથી, એ તો પ્રેમથી બંધાયેલા છે. એટલે ભક્ત એ અધિકાર કરીને એમ કહી શકે કે અહીંથી ક્યાંય બહાર જાતા નહીં, અહીંથી હલતા નહીં.
અને પ્રભુ પણ કહ્યાગ્રા થઈને એ કે એટલું પાણી પીવે. વાર્તા સાહિત્યમાં આપણે આવે ને કે સેવકો ઘણીવાર કહે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી, ગોકુલનાથજી પ્રભૃતિ સાતલાલજીઓના નામ લઈને કે હમણાં તો ભગવાન આનાથી હલે છે. આનાથી હલે છે મતલબ કે આનું જ માને છે, આના કયામાં છે, બાકી કોઈના કયામાં નથી. હા, એક બેન મને આવીને પૂછે કે મારે ઠાકોરજી ક્યાંય પધરાવા હોય ને જ્યાં પધરાવું ત્યાં સખડી ભોગના ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો. એટલે મેં બેનને કીધું કે પહેલાં તો એક વાત ચોખ્ખી કરો કે સખડી ભોગ, અનસખડી ભોગ, દૂધગર, મિશ્રીના ઠાકોરજી ના હોય. ઠાકોરજી ઠાકોરજી હોય. હા, સખડીના જુદા ને અનસખડીના જુદા ને એવું ના હોય. પુષ્ટમાં દૂધગરના મિશ્રીના પધરાવીએ તો અમે એક જ શ્લોક બોલીએ, ને દૂધગરમાં 2 શ્લોક બોલીએ, ને અનસખડીમાં 4 બોલીએ, ને સખડીમાં 40 બોલીએ, એવું ના હોય. જે પુરુષોત્તમ પ્રતિષ્ઠા પ્રકાર શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ દ્વારા પ્રગટ થયેલો છે એ પ્રમાણે જ સ્વરૂપ પુષ્ટ થાય. એ તો આપણી સામર્થ્ય છે કે આપણે, એટલે ક્યારેય બી મારી સેવા, મારે સેવાની આજ્ઞા છે. ઠાકોરજી મિશ્રીના કે દૂધગરના કે પુષ્ટ, હા, એ એના ના હોય. તો હવે બેનને ટેન્શન એમ હતું કે સખડી ભોગ ત્યાં ધરાય છે ને હું તો લીલો મેવો મિશ્રી ધરું છું. મેં કહું ના, ઠાકોરજીમાં કોઈ ભેદ ના હોય, પ્રભુ તો સાથે બિરાજે. પણ પછી કે એટલે મનમાં એમને ટેન્શન એ હતું કે પછી ભગવાન સખડી આરોગી લે હે ને પછી મારો મેવો હાલશે. મેં બેનને કીધું કે જો એની કોઈ ગેરંટી લઈ ના શકે મહાપ્રભુજી સિવાય. એટલે ને તમારે ઘરેથી એક બીજે સકડી આરોગ્ય આવતા હોય તો એની ગેરંટી હું? હા, તમે લઈ શકો ગેરંટી કે તમારો મેવો તમે ધૈર્યો ને એ મૂકીને બાજુવાળાની આ સકડી આરોગ્ય આવતા હોય તો તમે રોકવાના છો? એ તો સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર છે, એ ભક્તિથી કંટ્રોલમાં આવે. હા, બાકી એ કોઈના કંટ્રોલમાં, કોહુ કહે કાહુ કી ના માને, અપને મન કી ગાય બખાને. હા, કેવી બગડાટી વ્રજમાં કરી તો ખબર ને. એટલે એ કોઈના હાથમાં જાયલા જલાય એમ નથી, કેવલ ભક્તિથી એને કંટ્રોલ કરી શકાય. ભક્ત્યાગ્રાહ્ય, અને ભક્તિથી જે ધરવામાં આવે એનો જ સ્વીકાર આપ કરે છે. માઇન્ડેડ દાસત્વના ભાવથી જે ધરશો તો પ્રભુ સ્વીકારશે. જો અહંકાર કરીને કરશો તો પ્રભુને સેવા રૂચશે નહીં, ખૂચશે. મેં આ કર્યું નહીં, ભક્ત્યાગ્રાહ્ય. અહંકારનો ભાવ આવ્યો તો દાસત્વનો ભાવ ગયો, સિમ કાર્ડ બદલાઈ ગયું. નહીં, ભક્તિનું સિમ જ હાલશે તો જ ભગવાન વાત કરશે, એ સિમ કાર્ડમાં જ, બીજામાં ભગવાન વાત નહીં કરે. હા, અહીંયા તો જે આપણા ગુરુએ આપણને સિમ આપ્યું છે એ કંપની વાળું જ હાલશે, અહીંયા બીજું નહીં હાલે. તો એ વાત એકદમ ચોખ્ખી કરી લ્યો. ભક્તિ સિવાય સાધનોથી અહંકાર કરીને મેં આટલો 56 ભોગ કર્યો, મેં ફલાણા કર્યા, મેં આ કર્યું. અમારા બળે તાજજી પાસે આવીને એક શેઠે ઘણાની આદત હોય ને ગાય કરવાની, આખા ગામમાં કીર્તન. ધર્મ ક્ષરતિ કીર્તનાથ, ભાગવત કહે છે. ધર્મ કર્યો ને બધે બોલ બોલ, મેં આ કર્યું, મેં અહીંયા આટલા દીધા, મેં ફલાણે આ કર્યું. એ ગા કરો ને બધે કીર્તન કરો ને તો ધર્મ ક્ષરતિ વહી ગયું, પોતનું ફરી ગયું. હા, તો એ ભક્તિ રૂપ ધર્મ, એ અધેયદાન, એ ભાવ દેવાવાળા કે જેનાથી પ્રભુનો પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો અનુભવ થાય અને જેનાથી ફલની અનુભૂતિ અનેક અનેક ભગવદીઓએ કરી છે, એ કૃપા આપણા ઉપર વરસી છે. એટલે ખોટા સાધનોમાં, અહંકારમાં આપણું આયુષ્ય ખોઈએ નહીં. જે આપણને અમૂલ્ય, જે આયુષ્ય એક વૈષ્ણવ તરીકેનું જે અમૂલ્ય જીવન મળ્યું છે એની એક એક ક્ષણને આપણે રેલિશ કરીએ. એ ભક્તિ દ્વારા જે ગ્રાહ્ય છે
એને ગ્રહણ કરીએ, એ ભક્તિને પકડીએ, ભક્તિના સ્વરૂપને પકડીએ. અને એ ત્યારે જ પકડાશે કે જ્યારે શ્રી આચાર્યની વાણીને આપણે પકડી રાખશું, ત્યારે એ ભાવો એમની કૃપાથી એ હૃદયમાં આવશે કે જેનાથી પ્રભુ બંધાઈને રહીએ. બાકી કોઈ અન્ય અહંકાર કરીને તો આપ કાંઈ, એટલે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા. અહીંયા ભક્ત્યા શબ્દ છે ને એ વજનવાળો છે. ભક્તિ પૂર્વક જે મને ધરવામાં આવે એનો સ્વીકાર કરું. અહંકાર કરીને કે કાંઈ ફલની આશા, કાંઈ સ્વાર્થ કરીને ધરવામાં કે મારું આ કરી દ્યો તો હું 56 ભોગ કરાવું, માયરા ફરે એવા 56 ભોગ. ભગવાનને ક્યાં લેવા દેવા છે? હા, એને ક્યાં ટોટો છે? લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલા ભી આપણે કાંઈ એકલા છીએ રોગાવાવાળા? ત્યાં યુથના યુથ છે મારા વાલા. આપણી ઉપર કૃપા છે કે આપણને મુખારવિંદની સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે. આ બધાને ના મળે. આ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે. સાક્ષાત ભગવાનના મુખમાં સીધી મુખાગ્નિમાં આધિદૈવિક અગ્નિનો આપણને એ આહુતિ છે. સીધી ભોગ, સીધો મુખાગ્નિમાં. યજ્ઞમાં સ્વાહા કરો એ તો વાયા વાયા જાય. આ તો ડાયરેક્ટ સીધું. આવા ભાગ્ય કોના? તો એ ભક્તિ દ્વારા જે ધરવામાં આવશે. એટલે કેમ કે આપણું તો એવું છે નહીં કાંઈ, એટલે આપણો વજન પડે નહીં. આપણા કયામાં તો છે નહીં. કોના કયામાં છે? એટલે કાની કોની દે? એટલે કેમ કે એના કયા, એનું નામ દેવું. કોઈ છોકરો માનતો ના હોય તો એની ભેગા પેરેન્ટ્સને અમે એમ પૂછીએ કે કોનાથી વધારે બીવે? હા, તો એનું નામ દઈએ તો હખણો રે. તો આપણે અહીંયા હખણા બિરાજે જ ને, બાકી આ ક્યાંય ના બિરાજે. હો હા, આપણે અહીંયા બંધાયેલા બિરાજે છે ને તો એ મહાપ્રભુજીના લીધે છે. કેમ કે એના કયામાં છે ભક્ત્યા. મહાપ્રભુજીના વચનથી બંધાયેલા છે એટલે આપણું બધું હાયલું જાય છે મારા વાલા. આપણા કયામાં તો છે નહીં, બાકી તો આપણે આપણું નામ ના દઈએ. હા, કેમ મહાપ્રભુજી ગોપીનાથજી ગુસાઈજી ગુરુદેવની કાનીથી આરોગજો? કેમ કે એમના કયામાં છે. એમનું નામ લેશું તો માનશે. હા, તો ભક્તિથી જ જે ગ્રાહ્ય છે એ શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? દેવોને, દૈવી જીવોને પ્રિય, સુરપ્રિય. જે દેવતાઓને પણ પ્રિય છે. શિવ નારદ સનકાદિક મહામુનિ મિલવે કરત ઉપાય, તે નંદલાલ ધુરી ધૂસર વપુ રહત કંઠ લપટાય. ગુણાવતારો વિબુધ વાંચે વાસ વસુમતી ઉપરે, શ્રી વલ્લભ કુંવરની ટહેલ કરવા. શ્રી ગુસાઈજીના પેલા સેવક, આઈ થિંક લગભગ એમની વાર્તામાં જો હું ભૂલ ના કરતો હું તો એમાં આવે છે કે મોચી અને ગુસાઈજીના સેવક થયા, ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ બિરાજે એમના ઉપર. અને તિલક ને માલા તિલક ધોતી બંડીને પહેરીને ફરે તો બ્રાહ્મણોને બહુ ઈર્ષા થઈ કે આ નીચી જાતિનો છે ને આ બ્રાહ્મણ બનીને ફરે છે, આવી રીતે કેમ? તો બધા એની સાથે વાદ કરવા ગયા કે આ બંધ કર દે તું શું ધોતી બંડીને માલા તિલક ને આ બધું કરીને. ત્યારે આ એકદમ નિષ્ઠાપૂર્વક એ રણકા, વિશ્વાસના રણકાર સાથે કહ્યું કે મારા ગુરુદેવની કૃપાથી હું બ્રાહ્મણ થયો છું. તો કેસ થયો રાજદ્વારમાં, રાજાને, લગભગ જામનગરના. હા હા હા, સૌજીભાઈ મોચી. તો કેસ રાજામાં કેસ આવેલો. રાજાએ કીધું કે ભાઈ મૂકી દે ને, દૂધમાંથી દહીં થાય. કાંઈ દહીંમાંથી દૂધ થતું હશે? તો આએ કીધું કે મારા ગુરુની કૃપા હોય ને તો એના પ્રતાપથી દહીંમાંથી એ દૂધ થાય. તો કે આ તો હવે પ્રેક્ટિકલી આની પરીક્ષા કરવી પડશે કે દહીં મગાવો. આ દહીં મગાવવામાં આવ્યું કે કર દૂધ. આ જો દૂધ થઈ જાય તો અમે માનીએ કે તું બ્રાહ્મણ થયો. ગુસાઈજીને યાદ કર્યા
કે મારા ગુરુનો પ્રતાપ અને મારી નિષ્ઠા જો આપના ચરણારવિંદમાં દ્રઢ હોય તો હે પ્રભુ આનું દૂધ કરો. દહીંનું દૂધ થયું, એની ખીર બનાવી, એ પ્રભુને ધૈરી અને જ્યારે ભોગ સરાવ્યા તો પ્રસાદી લેવા માટે દેવતાઓની લાઈનની લાઈન ઢગલા. અને જ્યારે આ બધું રાજા અને બ્રાહ્મણોએ જોયું ત્યારે કહ્યું કે અમે તારું ગુરુનો પ્રતાપ માન્યા, તું બ્રાહ્મણ થયો છે. હા, તો જે દેવતાઓને પણ પ્રિય છે. એટલે આપણે ત્યાં સમર્પણના અંતર્ગત કહેવામાં આવે કે જે કાંઈ નિત્ય નૈમિતિક કર્મો આપણને વર્ણાશ્રમના લાગુ પડે તો વૈદિક કર્મમાં તો દેવયજન એ અન્યાશ્રય નથી. શું કામ? કેમ કે ત્યાં સ્પેશિયલ દેવતા માટે આપણે એને નથી બોલાવતા. આપણે કાંઈક કર્મ કરીએ છીએ ને એમાં મહેમાન તરીકે એમને આમંત્રણ આપીએ છીએ, એમાં અન્યાશ્રય નથી. તો ત્યાં પણ ભગવદ પ્રસાદીથી જ યજન કરવું, દેવતાઓનું પણ. એટલે અમારા ઘરોમાં વૈષ્ણવ માટે દરેકને નિયમ છે કે વૈદિક કાંઈ બી કરો એ પણ ભગવત પ્રસાદીથી. એમાં દેવતાઓને જે નૈવેદ્ય ધરવામાં આવે એ બધું આપણા ઠાકોરજીનું પ્રસાદી જ ધરવામાં આવે. પિતૃ કાર્યો જે કાંઈ કરવામાં આવે એ પણ પ્રસાદીથી જ કરવામાં આવે. કેમ કે પુરાણ વાક્ય છે કે વિષ્ણુ પ્રસાદીથી જ્યારે દેવોનું યજન કરવામાં આવે, વિષ્ણુ પ્રસાદીથી જ્યારે પિતૃઓનું તર્પણ કરવામાં આવે તો એ ઓર વિશેષ પ્રસન્ન અને સંતુષ્ટ થાય છે. બીજો આનું ઉદાહરણ વાર્તામાં જોવું હોય તો કાશીમાં શેઠ પુરુષોત્તમ દાસ અને મહાદેવજીએ કહ્યું કે કાશીમાં રહો છો, ક્યારેક તો અમને મહાપ્રસાદ આપો. કેમ કે વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, મહાદેવજી મોટા વૈષ્ણવ, પહેલા વૈષ્ણવ કહેવાયા. અને આપણો રુદ્ર સંપ્રદાય છે, ઘણા ઓછા જાણે, વાયસે વર્ષા છે. શિવ દ્વારા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું પ્રચલન અને વિષ્ણુ દ્વારા શૈવ સંપ્રદાયનું પ્રચલન. એ પ્રકારનો આખો ક્રમ છે. સનાતનના જે અભ્યાસી હોય એ જાણતા હોય. તો શિવજીએ પ્રસાદ માગ્યો, શેઠ પ્રસાદ લઈને જાય છે. હા, આજની તારીખે સુરત જે બેઠકજી છે શ્રી ગુસાઈજીના, બેઠકજીની બહાર જ શિવજી છે. ત્યાં બેઠકજીમાં ઠાકોરજી જે આરોગે એ જ પ્રસાદી પાત્ર શિવજીને જાય. તો દેવતાઓને પણ જે પ્રિય છે. એટલે દેવસ્તુતિ પણ આપણે જન્મ પ્રકરણમાં જોઈએ, બહુ સુંદર છે. દેવતાઓની જે સ્તુતિ છે એ પણ જોવા જેવી છે. અને કાળક્રમે લીલામાં, ચરિત્રમાં જોઈએ કે દેવતાઓ પણ દર્શનાર્થે, પ્રભુની એ અદ્ભુત લીલાઓના દર્શનાર્થે આવ્યા છે. તો જે સુરપ્રિયનો એક અર્થ છે, સુરનો મતલબ દેવતાઓ. બીજો અર્થ કરે છે કે દૈવી જીવો. જે દૈવી જીવોને અત્યંત પ્રિય છે એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. અથવા તો બીજો અર્થ કરે છે કે દૈવી જીવો જેમને પ્રિય છે. ભગવાનને જે દૈવી જીવો, સુરા, હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, અહીં નહીં કાયરનું કામ જો. સુરા એટલે કે સામર્થ્ય વાળા. એ સામર્થ્ય આપણી અંદર બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા આપણા ગુરુએ ધૈર્યું છે. કયું સામર્થ્ય? કે આ દેહથી આ સંસારમાં એ અલૌકિક શ્રી કૃષ્ણ રસનો અનુભવ આપણે લઈ શકીએ એના માટેનું પોટેન્શિયલ, એ સામર્થ્ય આપણી અંદર બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા એનું રોપણ, બીજનું રોપણ આપણા ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજી કરે છે. એ દૈવી તત્વ. તો એ દૈવી જીવો જેમને પ્રિય છે, ભક્તો જેમને પ્રિય છે. અથવા તો સુરપ્રિયનો અર્થ શ્રી રઘુનાથજી કરે છે દૈવી જીવોને પોષણ કરવા વાળા. પેલું ધોળ છે ને, દૈવી જીવને અત્યારે યાદ નથી આવતું. હા, ઓલું ઘણી વાર શું ઓલું છે કે યાદ કરવા બેસો ને ત્યારે તો આવે જ નહીં. હા,
એવા સુખ પુષ્ટિના, હા એવું મને ભૂલાઈ ગયું છે. તો એ સામર્થ્ય જેનામાં છે ને, કેમ કે પુષ્ટિનો આનંદ કે પુષ્ટિનું સુખ એ ભોગવવાનું સામર્થ્ય તો પુષ્ટિ સૃષ્ટિમાં જ છે, બીજું કોઈ એને ઝીલી શકવા સમર્થ નથી. અને એ સામર્થ્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણી અંદર ધૈર્યું છે. સ્વવંશે સ્થાપિતા અશેષ મહાત્મ્ય, એ અશેષ મહાત્મ્ય એ જ છે મારા વાલા, કે આ દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિયમાં એ અલૌકિકતાનું સંપાદન કે જેનાથી કૃષ્ણ રસનો અનુભવ, ભગવાને વહી ફલમ સ યથા આવિર્ભવેદ ભૂઈ. તો એ દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા, આપણા ગુરુ પણ દૈવી જીવોને જેને પ્રિય છે અત્યંત, એટલે પ્રિયતાને કારણે એમના ઉદ્ધાર માટે સતત જે પ્રયત્નશીલ છે એવા શ્રી મહાપ્રભુજી છે. તો સુરપ્રિય પરમાત્માને તો એ દૈવી સૃષ્ટિ જ, એટલે ભક્તિ સુંદરીને માયાદાસી બે મુહૂર્ત પ્રગટાવી, તેમાં પહેલી નકશિક સુભગા શ્રી હરિને મન ભાવી. એ ભક્તિ ભક્ત્યા અને એવા ભક્તિને ધારણ કરનારા જે દૈવી જીવો છે એ જ ભગવાનને ભાવે છે. ભોગ શ્રૃંગાર યશોદા મૈયા શ્રી વિઠ્ઠલનાથ કે હાથ કો ભાવે. તો એ ભક્તિ જ પ્રભુને ભાવે છે, એવા દૈવી જીવો જ પ્રભુને ભાવે છે. એટલે તો જ્યારે ગિરધરજીએ પૂછ્યું કે 56 ભોગ કેવો લાગ્યો, તો કહ્યું કે પદ્મનાભના છોલા જેવો સ્વાદ નથી. તો દૈવી જીવો જેમને અત્યંત પ્રિય છે એવા ભગવાન. જન્માદિ સાર્થક કૃતિ, દૈવી જીવોનો પૂર્ણ સંબંધ ભગવાન સાથે તો દૈવી જીવોનો જ થઈ શકે છે. બાકી તો મામ અપ્રાપ્યૈવ કૌંતેય મૂઢા જન્મની એ જ ચક્કરમાં મારી અપ્રાપ્તિ, મામ અપ્રાપ્ય, મને ક્યારેય પ્રાપ્ત નથી કરતા, અને આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફર્યા કરે છે. તો કાલ જે આપણને પ્રાપ્ત થયો છે મારા વાલા, સૌથી ઉત્તમ કાલ પ્રાપ્ત થયો છે, સૌથી ઉત્તમ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે, ઉત્તમ આપણને સ્થાન વૈષ્ણવનું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. તો આ એક એક ઘડીનો, ઓલું આપણે ગાયે ને, આજનો લાવો લીજીએ કાલ કોણે દીઠી છે. હા, રાજા યુધિષ્ઠિર પોતાના કામમાં રાજકાજમાં એટલા મશગુલ એક દિવસ હતા, અને કોઈ યાચક આવ્યો ને રાજા મંત્રીઓ સાથે કામમાં એટલા, એટલે યાચકને કહ્યું કે તું ભાઈ હેરાન કરમાં, તું કાલે આવજે. અને જ્યારે ભીમે આ વાત સાંભળી તો નગાડા વગાડીને આખું નગર ગાજાવા લાગ્યો, જોર જોરથી નગાડા વગાડે. રાજાને થયું કે આ ભાઈને થયું છે શું ભીમને? કહ્યું કે અરે ઊભો રે, કેમ આટલા દેકારા કરે છે? અરે કે હું ખુશી ના મનાવું તો કોણ મનાવે? મારા મોટા ભાઈએ કાલ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. તો યુધિષ્ઠિરે કીધું કે કાલ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, આવા સમાચાર તને કોણે આપ્યા? તો કહ્યું કે હમણાં તો આપે ઓલા યાચકને કીધું કે કાલે આવજે, એટલે ત્યાં સુધીનું તો આપને ચોખ્ખું જ છે કે આપ રહેવાના જ છો ત્યાં સુધી. તો એ કાલ ઉપર વિજય છે ને. ત્યારે યુધિષ્ઠિરને ભાન થયું, અને ફરી પેલા યાચકને બોલાવ્યો કે આજનો લાવો લીજીએ, જે હમણાં થાય ને, હા એમાં જેટલું થાય, કાલનું કાલ જોયું કોને ખબર છે. હા, કાલનું કોને ખબર છે? જે વહી ગયું એને મૂકી દો. હા, આગળનું કાંઈ જે વિચારવામાં વર્તમાનને ખોમાં, આજનો લાવો. આપણે વૈષ્ણવતા મળી, ઠાકોરજી ઘરે બિરાજે, ગળામાં કંઠી, મહાપ્રભુજીનું શરણ, ઘટે તો જિંદગી ઘટે, આમાં બીજું શું ઘટે? હા મારા વાલા. તો જન્માદિ સાર્થક કૃતિ, જન્મ જેમાં આદિ છે એવા, એટલે કે જન્મ, સ્થિતિ અને મરણ, આ બધું બ્રહ્મમાં જ થાય છે. જેમાંથી બધું જન્મે છે, જેમાં બધું સ્થિત રહે છે, ને જેમાં બધું પાછું પ્રવેશ કરી જાય છે, એવા ભગવાન છે. અથવા તો
જેમની કૃતિ, જેમની લીલા એવી છે કે એ જન્મને સાર્થક કરી દે, એવી કૃતિ કરવાવાળા, એવી લીલા કરવાવાળા, અથવા તો દૈવી જીવોના જન્મને સાર્થક કરવા માટે જ જેમની લીલા છે, એમની લીલાઓમાં મનસા ભાવ યે નિત્યમ લીલા સર્વા ક્રમાગતા, એ લીલાઓનું ચિંતન નિરંતર કરતા રહેશું તો આ જન્મની સાર્થકતા છે. બાકી તો નરાધિરાધિકા નાથો વ્રથા તજન્મ ભૂતલે. જેણે કૃષ્ણને સેવ્યા નહીં, જેણે લીલાઓનો આનંદ ના લીધો, જેણે સુબોધનીજીનો રસ ના પ્રાપ્ત કર્યો વૈષ્ણવ થઈને, તો શ્રી હરિરાય ચરણ કહે છે કે વ્રથા તજન્મ ભૂતલે, એનો તો આ ફેરો વ્યર્થ ગયો, વેસ્ટ વહી ગયો જન્મ. તો કહે છે કે જેમની લીલા એવી છે, ભગવાનની 10વિધ લીલાઓ, સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા નિરોધ મુક્તિ અને આશ્રય, આ લીલાઓનું શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ કરવાથી જન્મ સાર્થક થઈ જાય છે. એવા જન્માદિ સાર્થક કૃતિ, તો એનો જન્મ પણ સાર્થક, જે લીલા સાથે જોડાયેલા છે એનો જન્મ પણ સાર્થક છે, સ્થિતિ પણ સાર્થક છે ને એનું મૃત્યુ પણ સાર્થક છે. એટલે જેની લીલાના કારણે જન્માદિથી સ્થિતિ અને લય એ બે ભેગું લઈ લેવું, તો જેનાથી બધું જ સાર્થક છે એવી ભગવાનની 10વિધ લીલાઓ છે. એ પ્રકારની લીલાઓ કરી છે એટલે જ તે લીલાઓમાં તે કર્તવ્યોપદેશનું ભાન સુબોધનીજીમાં આચાર્ય ચરણ આપણને કરાવતા રહીએ છે કે આ લીલાથી ભગવાન તમારા આ દોષોને દૂર કરે છે. કે ભગવાન જ્યારે નંદાલયમાં ગોઠણીએ ચાલવા લાગ્યા, ઘૂંટરૂને ચલત, તો કેમ કે આસુરી શક્તિઓ ભગવાનના ગોઠણમાં છે. એટલે ભગવાન આપણા ઘરમાં ગોઠણિયા નંદ ભવનના આંગણિયામાં બાળક રમતું જોયું, તો ત્યાં સુબોધનીજીમાં કહે છે કે આસુરી શક્તિઓનું મર્દન ભગવાન કરે છે. ગોઠણીએ આપણા ઘરમાં પ્રભુ ચાલવા લાગે ને, એટલે આપણા અંદર રહેલી આસુરી શક્તિઓ, કેમ કે ગોઠણ ઘસાય ને ચાલવામાં, તો ત્યાં રહેલી આસુરી શક્તિઓનો સંહાર ભગવાન કરે છે. એમ ભાવના મનમાં કરવી. બાલ લીલાના પદોને આપણે જ્યારે ગાઈએ, તો જેમની લીલાઓ આપણું જીવન સાર્થક કરનારી છે એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. જન્માદિ સાર્થક કૃતિ. અને એટલા માટે જ જ્યારે બધા જ કામનાઓની વાત બ્રહ્માજી કરે છે કે આની કામના હોય તો આ દેવને પૂજો, આની કામના હોય તો આ દેવને પૂજો, એ જ્યાં બ્રહ્માજી સુખદેવજી કહે છે, તો જેમ મેં કહ્યું ને કે એક પ્રકારે ત્યાં ઓલું સિલેક્શન ચાલે છે કે આ કથાનો અધિકારી છે કે નહીં, એટલે પરીક્ષણ હાલે છે કે રાજાની બીજે ક્યાંય બુદ્ધિ જાય છે કે નહીં. ને એ બધું કહીને કે આની કામનાથી આને પૂજો, આ પૈસાની કામના હોય તો આને પૂજો, પુત્રો સંતતિની કામના હોય તો પ્રજાપિતાને પૂજો, અનેક કામનાઓ પરલોક સંબંધિત, એ બધું આ દેવનું પૂજન કરો. આ પ્રમાણે ભગવાનના જે જુદા જુદા અંશો રૂપ દેવતાઓ છે એ ગુણ પ્રાપ્ત કરાવનારું કહીને આગળ કહે છે કે અકામઃ સર્વ કામો વા મોક્ષ કામ ઉદારધિ તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન ભજેત પુરુષમ પરમ. કામના વિનાનો, અકામ, જેને કોઈ કામના ના હોય, અથવા તો સર્વ કામ, જેને સર્વની કામના વાળો હોય, અથવા તો મોક્ષ કામ, જે મોક્ષ કામ વાળો હોય,
એણે ઉદાર બુદ્ધિવાળાએ તીવ્ર ભક્તિ યોગથી પરમ પુરુષનું જ ભજન કરવું જોઈએ. એ ભગવાનને જ ભજવા જોઈએ, કેમ કે એમની જ એવી લીલાઓ છે કે જે આપણા જીવનને સાર્થક કરનારી છે. ભગવાનનું હસવું, બોલવું, ચાલવું, આપની એક એક કૃતિ એ દૈવી જીવોને ના જીવનને, સ્થિતિને, મૃત્યુને બધાને સુધારનારું છે. હા, સુખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ, દુખાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ, દેહાવસાને ઇદમેવ સારમ, ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. તો ભગવાનની એ વિવિધ લીલાઓનું જ ભાવન આપણે આખા વર્ષોત્સવના આપણા સેવાક્રમમાં કરીએ છીએ. અને ભાગવતજી દ્વારા એ 10 જે સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, પોષણ, ઉતિ, મન્વંતર આદિ 10 લીલાઓ છે એનું જ શ્રવણ, કીર્તન, મનન, ચિંતનીય અનવસરે. પ્રત્યક્ષમાં વ્રજલીલાનો અનુભવ, પરોક્ષમાં જો કંઈક ગુરુ કૃપાથી વિશેષ દશા છે તો વેણુ ગીત, યુગલ ગીત આદિ દ્વારા વિયોગનો અનુભવ. આપણે ત્યાં એ સેવા અને અવસર અને અનવસરથી સંયોગ અને વિપ્રયોગના અનુભવની એક સાયકલ આખી આપણા જીવનમાં ચાલે છે. એટલે જ્યારે અનવસર કરીએ તો ત્યારે એ ભાવના કરીએ કે હવે પ્રભુ આપ વનમાં ગૌચારણ અર્થે પધાર્યા છે. ગોપ બાળકો ઉત્થાપનમાં મેવો ધરીએ ત્યારે એ પુલિંદનીઓના ભાવથી કે વનની જે સ્ત્રીઓ વનમાં રહેવાવાળી એ ફલફલારી લઈને પ્રભુને સાંજે વિશ્રામ પછી પ્રભુ જ્યારે આપ ઉત્થાપન કરે છે ગિરિરાજજીની કંદરામાં, તો ત્યાં ફલફલારી ભોગ ધરે છે. તો એ બધી ભાવનાઓને, એ લીલાઓનું જ ભાવન કરતાં કરતાં આપણે આપણું જીવન સાર્થક કરવાનું છે. સાર્થકતા તો એમાં જ છે, બાકી તો વ્યર્થ છે. વૈષ્ણવ થઈને જો એ સેવાના રસને આપણે ભોગવ્યો નહીં તો બધું વ્યર્થ છે. હા, તો એટલા માટે અહીં શ્રી રઘુનાથજી કહે છે કે ભગવાનની લીલાનું સેવન કરવામાં આવે એ જ જન્મ સાર્થક છે, તે જ મુખ્ય કર્મ છે. અને જેમાં ભગવાનના ગુણાનુવાદોનું કથન કરવામાં આવે છે, એ સિવાયનો જે સમય જાય છે ને, એ સિવાયનું જે ક્ષણ જાય છે તે તો ઉદય અસ્ત રૂપે, જે હમણાં મેં શ્લોક કહ્યો ને કે સૂર્ય ઉગે ને આથમે એને આયુષ્યનું હરણ કરતું. એટલે સુખદેવજી કહે છે કે સતત નિદ્રામાં, ભોગમાં, સાંસારિક વિષયોમાં, પરિવારમાં, એ ઉપાધિઓમાં જ જેનું જીવન ચાલે છે, આ ઉગતો ને અસ્ત થતો સૂર્ય એના આયુષ્યનું હરણ કરતો રહે છે. એ ભક્તોના આયુષ્યને નથી હરતો, કેમ કે એ ભગવાન સંબંધિત જે છે એ તો કાલથી પર થઈ ગયા. એનું તો આયુષ્ય પણ ભગવાન નક્કી કરે, કાલ નક્કી ના કરે. હા, અને એટલે જ પેલા અષ્ટપદી થઈ ગયા ને કે ત્યાં તો એ પોતે નક્કી કરે, કાલ નક્કી ના કરે. હા, हम डिसाइड करेंगे कब जाना है. हाँ, एक आई थिंक लगभग મને એ આચાર્યનું નામ યાદ નથી, કોઈ વચનામૃતમાં જ આવે છે કે એ આચાર્ય, કેમ કે આચાર્યોને તો સ્વતઃ એ ખ્યાલ આવી જતો, એટલે આમને બી ખ્યાલ આવી ગયો અને પોતે નક્કી કરી લીધું. તો બધા જેટલા હતા બધાને બોલાવીને આજ્ઞા કરી કે અબ હમ જાત હૈ. બધાને આજ્ઞા કરી અને પોતે જ ગોબર લીપીને પોતાની બધી તૈયારી કરી, દીવો કરીને પોઢી ગયા, પધારી ગયા. તો કાલના પણ કાલ જેની માથે બિરાજતા હોય ને એ નક્કી કરે કે એને કેટલું રહેવું છે ને ક્યારે જવું છે. હા, તો એનો જ જન્મ સાર્થક છે, એનો જ એ કાલ સાર્થક છે જે ભગવદ સંબંધમાં વ્યતીત થયો છે. કેમ કે ભગવત સંબંધમાં વ્યતીત નહીં થાય
તો ત્યાં પાછું ઈ લાગુ પડી જશે. યદા બહિર્મુખાયુયમ ભવિષ્યથ. એટલે જ ચૈતન્ય સાથેની જે આપની પ્રસંગ છે, મીટિંગ આપની ચૈતન્ય શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે થઈ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીની, અને આપે કહ્યું કે એક ક્ષણ પણ આ કલિયુગમાં જો ભગવદ નામ લેવાઈ જાય તો જીવનો જન્મ સાર્થક છે. ત્યારે આચાર્ય ચરણ કહે છે કે અમે તો એવું માનીએ કે એક ક્ષણ પણ જો ભગવદ નામ વિસરાઈ ગયું તો આ કલીનો પ્રવાહ એવો ભયંકર છે કે એમાં જીવ તણાઈ જશે. તો એટલે નિત્ય સેવા, નિત્ય સત્સંગ. મારા વાલા, કાલનું કોઈ ભરોસો નથી, ક્યારે તેડું આવી જાય. હા, ને અહીંયા તો કાંઈ આપણે તો અષ્ટપદી છીએ નહીં. એટલે જેટલું મળ્યું છે એ એક એક ક્ષણને બહુ જ મારા વાલા જતન કરીને વાપરો. કિંમતી છે આપણો સમય, દૈવી જીવોનો સમય પણ બહુ કિંમતી છે મારા વાલા. લૌકિકમાં વેડફવા માટે નથી આપણો સમય. આપણો સમય ભગવાન માટે છે, અને જેટલો ભગવદ સંબંધમાં એ સમય જાશે એટલે ટૂંકાની માનસિકતા કાઢો અને વધારેમાં વધારેની માનસિકતા લઈ આવો. હા, ઓલું બેંક બેલેન્સમાં કેમ થાય કે હજી વધી જાય તો મજા આવે. હા, એવી રીતે અલૌકિકમાં એ માનસિકતા, એ અસંતોષ જે લૌકિકમાં લઈને બેઠા છીએ ને મારા વાલા, લૌકિકમાં વૈષ્ણવ સંતુષ્ટ હોય અને અલૌકિકમાં અસંતુષ્ટ હોય. જોતા તૃપ્તિ ના ઉપજે પ્રભુ, અધર સુધારસ પાય. એ કૃષ્ણ રસને પીતા ક્યારેય તૃપ્ત ના થાય એ વૈષ્ણવ છે કે જે નિરંતર એને એ કૃષ્ણ સંબંધ એ પ્રાપ્ત થાય તો જ એને જન્મની સાર્થકતા લાગે. એટલે લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિનો એ અર્થ પણ છે કે લૌકિકમાં વૈષ્ણવ ક્યારેય સ્વસ્થ નહીં રહી શકે. એટલે ટ્રાય કરો મારા વાલા, જે સેવાવાળા છે ને, જે સેવામાં જોડાયેલા છે, ઘરે સેવા કરે છે, પ્રભુ સાથે નિત્ય જોડાયેલા છે, એને પૂછજો કે જ્યારે સેવા છૂટે ત્યારે દિવસ કેવા પ્રસાર થાય. હા, મજા જ ના આવે. એમ ઓલું નકામું લાગે, એમ થાય કે સારું કાંઈ ઉદ્દેશ્ય જીવનમાં રહ્યો નહીં. આહાર નિદ્રા ભયમૈથુનમ ચ એતદ સમાના પશુભિર્નરાણામ. ખાવું પીવું, પોતાની વસ્તુ માટે ભય રાખવો, નિદ્રા કરવી, વિષયનો ભોગ કરવો, મારા વાલા ગલીમાં ફરતા કૂતરામાં ને આપણામાં એ બધું સેમ છે, કોઈ ભેદ નથી. તો ભેદ શું છે? તો કહે છે ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષ. ધર્મ જ એક એવો પદાર્થ છે કે જે આપણને પશુથી જુદા પાડે છે. બાકી તો આપણામાં ને લૌકિકમાં શું ફરક? જો મારા વાલા આપણે મહાપ્રભુજીના છીએ એ ક્યારેય ભૂલવું નહીં.